ایکس کو ٹویٹر پریویسلی اس کو بین نہیں کیا جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ ہمارے نوجوانوں کو کرٹیکل تھنکنگ اسکلز ملتے ہیں اس میں. اور یہ میرے خیال سے میرے نزدیک جو میں سمجھتا ہوں یہ جو بین کرنا, کسی پہ پابندی لگانا, کسی پلیٹ فارم پہ پابندی لگانا, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں, کیونکہ ہمارا خاص کر بلوچستان ایسا صوبہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں گریونسز زیادہ ہیں, فرسٹریشن زیادہ ہیں, تو ہمارے پاس یہی سوشل میڈیا کے ہی پلیٹ فارمز ہیں جن پہ ہم اپنا فرسٹریشن نکال سکتے ہیں. اگر ہم انہیں ہی بین کرتے ہیں تو ہمارے نوجوان کوئی اور الٹرنیٹیو ڈھونڈیں گے, خواہ وہ بندوق کے اس میں ہو یا کوئی اور طریقہ ہو. اور ایک فالس نیریٹیو جو آج کل فلوٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی فریڈم آف اسپیچ کو لمٹ کریں, اس کو بھی بائی کریں, اس کو بھی فروغ کریں گے. تو لہٰذا انشاءاللہ اس پہ نیشنل اسمبلی پہ بھی بات ہوگا کہ اس کو ایک ایسا لانگ ٹرم انیشیٹو کے تحت ایڈریس کی جائے اور شارٹ ٹرم بین پہ اس کو لفٹ کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ نوجوان ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ملک ہے اس میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمس جتنے بھی بڑے بڑے ہیں ان کے ریجنل جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ نہیں ہے. تو حکومت وقت سے ہم خود بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ایسا فرینڈلی ماحول بنایا جائے جہاں پہ ہمارے جو ریجنل ہیڈ کوارٹرز ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے وہ یہاں اسٹیبلش ہو, تاکہ ہمیں فلٹریشن کے ساتھ ساتھ ان پہ چیک اینڈ بیلنس کی بھی جو فیچرز ہیں وہ بھی میسر ہوں. اور تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو جیسے آپ سب کو پتہ ہوگا کہ چند سال پہلے یوٹیوب کو بند کیا گیا تھا پاکستان میں, میرے خیال سے 2012 تھا, 2012 سے لے کر 2016. تو یوٹیوب کو بین کرنے سے کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوا, لیکن اس کے برعکس ہمیں نقصان یہ ہوا کہ دنیا جہاں میں اگر آپ دیکھیں ہمارے نوجوان جو ینگسٹرز ہیں, ینگ جنریشن ہے, وہ کنٹینٹ کریشن کی طرف جا رہے ہیں, ویلاگس کی طرف جا رہے ہیں, ٹیوٹوریلس کی طرف جا رہے ہیں, ٹیک کی طرف ڈریون ہیں. لیکن ہم اس ریس میں بہت سارے اپنے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان سے بھی پیچھے ہیں. تو یہ ہمیں اس کا نقصان ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورا کوشش کریں گے کہ ایسا ریزولوشن لائیں جس پہ ہم اپنے فریڈم آف اسپیچ کو بھی لمٹ نہ کریں اور اپنا جو دائرہ ہے, اس جو اخلاقی دائرہ ہے اس میں بھی ضرور ہے. تھوڑا بہت میں سر کا بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں پولرائزیشن کے حوالے سے. جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے جو نوجوان ہیں ہمارے قوم کے, ہمارے صوبے کے ڈرائیونگ فورس ہیں. اور جب پولرائزیشن ہوتی ہے ایکسٹریم لیول پہ تو ایک اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کنسنسس بلڈ نہیں کر پاتے اور پھر اس کے تحت ہم جاتے ہیں فریگمنٹیشن پہ. حال ہی میں اگر آپ دیکھیں تو الیکشنز ہوئے تھے ہمارے چند مہینے پہلے اور خود میں کینڈیڈیٹ تھا, اور اس چیز کا میں خود شکار ہوا ہوں کہ افسوس کے ساتھ کہ کچھ ہمارے سیاستدانوں نے جو ہمارے حریف تھے انہوں نے یہ کیا کہ نوجوان جو کہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو تھے ان کی انرجی کو نیگیٹو چینل کی طرف انہوں نے چینل کرنے کی کوشش کی. ان کو ہائر کرتے تھے, اس لیے ہائر کرتے تھے کہ ایک طرف وہ اسپیچز میں ان کو برا بھلا کرتے تھے, ان کو ان کی تذلیل کرتے تھے. جیسے میری سب کو شاید پتہ ہوگا کہ میری والدہ تھائی لینڈ کی ہے, تو میرے سیاسی حریف یہ پوائنٹ اٹھاتے تھے کہ بھائی یہ بلوچ ہی نہیں ہے, یہ تھائی لینڈ کا ہے. اور دوسری طرف ان کا جو سوشل میڈیا ٹیم تھا اس کا یہ کیمپین رہتا تھا کہ کیونکہ میں تھائی لینڈ سے پڑھ کر آیا تھا تو میرے اسکول میں میرے فیمیل فرینڈس بھی تھے, تو وہ تصویریں وہ ٹرینڈ کرتے تھے کہ بھائی یہ دیکھو یہ. تو اس چیز کا میں پھر سے گزارش کروں گا کہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ڈیجیٹل لٹریسی جیسے سر نے کہا اس کا میں خود بھی قائل ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں بھی یہ ہو. دوسری طرف کیا سوال تھا آپ کا؟ کہ اسٹیٹ کی کیا جو گیپ برج کرنے کی اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں؟ ہاں جی بالکل. تو 60 to 70% جیسے میں نے عرض کیا آپ لوگوں سے کہ ہمارے پاپولیشن صوبے کا دیکھیں یا ملک کا دیکھیں, پاپولیشن ینگسٹرز ہیں, اور ینگسٹرز ہمارے کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو ہیں. مجھے خوشی ہوتا ہے کہ میں سر حمزہ کو دیکھتا ہوں ایز اے کمشنر, سوشل میڈیا پہ وہ بہت ایکٹیو ہیں. ٹویٹر پہ جیسے حمزہ نے کہا,
इंस्टाग्राम पे मैं इनकी रील्स देखता हूँ, अपना कारकर्दगी जो है वो दिखाते हैं। मैं खुद ऐसा एक सियासी कारकुन भी हूँ और एक स्टूडेंट भी हूँ जो कि मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुद चलाता हूँ, और इंस्टाग्राम के हवाले से। तो हमारे सियासतदानों को या रिप्रेजेंटेटिव्स को या ब्यूरोक्रेसी को ये चाहिए कि आप लोग अपना अप्रोच चेंज करें। जैसे हमारे नौजवान सोशल मीडिया के कायल हैं, तो आप लोग भी ब्रिज जो गैप है उसको ख़त्म करने के लिए सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएं। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की तो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप अपना वीडियो देखें और लोग लाइक और कमेंट करते रहें। सवाल जवाब भी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। दूसरी बात, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, सर हमजा भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं, जितने भी हैं, अपडेट नहीं है, हफ्तों तो हफ्तों अपडेट नहीं है, अपडेट नहीं है। तो अपडेट नहीं है। तो जब मैं वज़ीर बना था, मेरे पास यूथ था, कल्चर था और स्पोर्ट्स था। यूथ और स्पोर्ट्स को इन्होंने एक ही वेबसाइट बना के दी थी। तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि ठीक है, स्पोर्ट्समैन भी हैं, पहले तो आप अपने जो वेबसाइट है उसको आप अपडेट करें। दूसरी बात यह है कि यूथ एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर ही स्पोर्ट्स आता है। तो आप स्पोर्ट्स को यूथ के अंदर कैसे रखते हैं? यूथ के लिए अलग सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाएं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे इदारों को भी वक्त की जो पाबंदी है, ज़रूरत है कि इंफॉर्मेशन, जब जैसे सर कह रहे थे कि फॉल्स इंफॉर्मेशन जंगल में आग की तरह फैलती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप उसकी बरक्स देखें तो जो फैक्ट चेकिंग है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आता है, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं फैक्ट चेकिंग के, वो कछुए की तरह इसको स्पीड को मूव करते हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन होता है, डिसइंफॉर्मेशन, उसकी तरदीद करनी चाहिए और जो हक़ाइक़ है वो लोगों के सामने लानी चाहिए थ्रू अ प्रॉपर चैनल। सर हमने सेम क्वेश्चन पूछा, आपको काफ़ी टाइम हो गया कोयटा में सर्व करते हुए, अब तो आप बिल्कुल जी, ये इंशाल्लाह इस पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है कि बैलेंस रखना, बैलेंस हमें डिसाइड करना होगा किधर आता है। और इसके लिए हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, नौजवान हैं, हमारे टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सबको एक टेबल पे बैठ के फैसला करना होगा कि वेयर वी हैव टू स्ट्राइक फॉर द बैलेंस। और मैं अभी समझता हूँ कि खुद मैं एज अ नौजवान पार्लियामेंट में गया हूँ, आप लोगों की दुआओं की वजह से गया हूँ और आप लोगों की अमानत भी है। तो मसला ये है कि सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को, क्योंकि सोशल मीडिया का हम अगर बात करें, ट्विटर की अगर बात करें, तो मसला ये है कि हमें फ़िल्टर करना होगा कि इंफॉर्मेशन क्या है, बदनीयती पर मबनी इंफॉर्मेशन क्या है, किसी नौजवान को गुमराह करना ये क्या है, और इसके ऊपर क्या सज़ा होनी चाहिए। दूसरी बात, डिजिटल लिटरेसी के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना होगा ताकि हमारे क्रिटिकल, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सोशल मीडिया टीम्स हायर हुए थे, लेकिन सियासतदान अपने में ही लगे हुए थे, किसी को ऊपर नीचे कर रहे थे, लेकिन किसी को ख्वाह वो फॉर्म 45 वाला हो या 47 वाला सियासतदान हो, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने ना ही मंशूर के बारे में बात की, ना ही रोड मैप के बारे में बात की। तो हमारे नौजवानों को चाहिए कि अगर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, बजाय जैसे सर हमजा कह रहे थे किसी को बेगैरत करना, किसी को चोर कहना, अकाउंटेबल ठहराएं, उनसे सवाल करें कि ये चीज़ें हैं हमारे नौजवानों का। और ख़ासकर अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो यूथ पॉलिसी पे हम पहले भी हम काम कर चुके हैं, लेकिन आज भी हमारी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, तो हम चाहते हैं कि ये यूथ पॉलिसी हमारा पास हो, ताकि इसमें ये होगा कि हमारे नौजवानों के लिए जो एक स्टेक होल्डर का पोर्शन बनेंगे, साथ साथ जितने भी हमारे फैसले होंगे वो नौजवान खुद करेंगे। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हैं, आप भी हमारा साथ दें, पॉजिटिव क्रिटिसाइज़ करें हमें, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, एज गैप इतना ज़्यादा है, शायद मैं आपको समझ सकता हूँ लेकिन कोई और शायद आपको इतना ना समझे, शायद मैं और सर हमजा शायद एज गैप कम है, हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आपकी हम हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, लेकिन कोई और सियासतदान ये नहीं कर सकता। तो आपके साथ प्लेटफॉर्म है तो इसकी अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल करें। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं,
बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या सालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।